पंजाब भाजपा प्रधान सुनील जाखड़ ने आज चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पंजाब सरकार ते म्यूनसिपल चोणां लई नामजदगियां च धक्केशाही दा लगाया दोष। हरियाणा कैबिनेट ने दिल्ली NCR तहत आउंदे हरियाणा के जिलों में CNG ਅਤੇ इलैक्ट्रिक वाहन वरतन के हुक्म समेत लए कई अहम फैसले। पंजाब के राजपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक ने कौमांतरी म्यूजियम दिवस मौके म्यूजियम के महत्व ते दिता जोर। नमस्कार, खबरां दे बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ गीतू गुलाटी अते हुण खबरां विस्तार नाल। पंजाब भाजपा प्रधान सुनील जाखड़ ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान सूबा सरकार ते लोकतंत्र का कान करन दा आरोप लगाया। इस मौके पंजाब भाजपा मीडिया इंचार्ज विनीत जोशी अते होर हाज़र सन। जाखड़ ने कहा है कि म्यूनसिपल चोणां दे मद्देनज़र नामजदगियां दी पड़ताल अते रद्द किए जाने संबंधी धक्केशाही की गई है। भाजपा उम्मीदवारों के कई थाई गलत तरीके नाल पर्चे रद्द किए गए हैं। जाखड़ ने मुख्यमंत्री वालों अज सतोज विच बिजली के खंभे अंडरग्राउंड करन संबंधी पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की भी निखेपी की है। उन्होंने कहा है कि पिंडां तो बिजली दीयां तारां धरती हेठ शुरू करन संबंधी यह प्रोजेक्ट भी फेल साबित होगा। जाखड़ ने कहा कि आप पार्टी विच दे भ्रष्टाचार की पूरी तरह जांच करने की लोड़ है। उन्होंने कहा कि म्यूनसिपल चोणां लई कई भाजपा उम्मीदवारों नूं NOC भी माड़ी सियासी सोच कारण जारी नहीं किए गए, जो कि लोकतंत्र का कान है। बीजेपी लीड कर दी, उत्थे वाले सारे कैंडीडेट इन्होंने रिजेक्ट करवाते। एक ही कैंडीडेट रिजेक्ट होए। बरनाले के अंदर 3 जिहड़े श्योर शॉट जितने वाले कैंडीडेट सीगे, सिटिंग MCA जिहड़े इन्हां तो छड्ड के इधर आ गए, उन्होंने इन्होंने रिजेक्ट करवाए। इज दिस द डेमोक्रेसी साहब? मैं भगवंत मान जी को पूछना चाहना, विदाउट ए सबस्टांशियल रीजन जो भी इलेक्शन ऑफिसर होते ही कैन नॉट रिजेक्ट ए फॉर्म। पर आज जो कुछ भी हो रहा है, आ मेरा लोकतंत्र का कान आज लोग कर रहे हैं। जाखड़ ने कहा कि खाड़ी मुल्कों में लगी जंग कारण पेट्रोल डीजल दी कीमतां बाकी मुल्कों की तरह प्रभावित हुई ने। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की समझ सदका जंग शुरू होए तकरीबन 3 महीने होने भी लोगों ते भार घट पवे बारे उपराले किए जा रहे हैं। किसानों को खाद भी वाजब मुल ते मुहैया करवाई जा रही है। उन्होंने इस संबंधी अज किते अपने ट्वीट का जिक्र भी किया, जिस विच सुनील जाखड़ ने कौमांतरी बाजार विच खादां दियां आसमान छूंदियां कीमतां दे प्रभाव तो देश के किसानों को बचाने लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है। जाखड़ ने कहा है कि खाड़ी जंग के चलदियां जिथे भारत सरकार यूरिया 100 रुपए प्रति किलो के हिसाब नाल दरामद कर रही है, उत्थे किसानों को यह सिर्फ 6 रुपए प्रति किलो के हिसाब नाल मुहैया करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि 45 किलो का एक बैग जिसकी दरामद लागत 4,500 रुपए है, किसानों को सिर्फ 266 रुपए से दिता जा रहा है। उन्होंने किसान वीरां नूं अपील की है कि वह खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटियां दी हिदायतां मुताबिक खादां की संतुलित और सोच समझ के वरतों करन ते बिल्कुल उस तरह जिवें वो 46 रुपए प्रति किलो वाली खंड का सावधानी नाल इस्तेमाल करते हैं। पंजाब 26 मई को होने वाली नगर निगमां नाल कौंसल अते नगर पंचायतां दीयां चोणां लई नामजदगियां वापस लैण दा अज आखिरी दिन है। बीते दिन इन्हां चोणां लई दर्ज नामजदगियां दी पड़ताल की गई। स्थानक संस्थावां दीयां चोणां लई 10,809 उम्मीदवारां वल्लों नामजदगी पत्र दाखिल किए गए। 8 नगर निगमां समेत 105 स्थानक संस्थावां लई चोणां होणगीआं। राज चोण कमिशन मुताबिक 8 नगर निगमां लई 2,154 उम्मीदवारों ने नामजदगियां दाखिल कीतियां ने। 76 नगर कौंसल लई 7,334 उम्मीदवार ने पर्चे भरे ने। 21 नगर पंचायतां लई 1,321 नामजदगियां दाखिल कीतियां गईयां ने। सुनाम दियां नगर कौंसलां चोणां नूं लैके 23 वार्डां विच कई वार्डां दे उम्मीदवारां दे कागजां ते इतराज लगाया गया है, जिस नूं लैके भाजपा जिला प्रधान अते उन्हां दी पत्नी हरमन भाजपा वल्लों पंजाब सरकार अते आम आदमी पार्टी दे सूबा प्रधान अमन अरोड़ा दे धक्केशाही का इल्जाम लगाया है अते कहा है कि हल्के च हो रही नगर कौंसल चोणां दौरान सरकारी मशीनरी की दुरवरतों हो रही है।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰੇ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੋਗੇ। ਇਹ ਘਰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਾਈਫ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈਣ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਹਰਿਆਣਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ NCR ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ NCR ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਕਸੀਆਂ ਲਈ CNG ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਵਰਤਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 27 ਏਜੰਡੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ। NCR ਵਿੱਚ ਟੈਕਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ CNG ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। कि NCR जिलों में क्लीन मोबिलिटी में सुधार लाने में मदद मिलेगी, जिससे प्रदूषण में भी कमी आएगी। लाइसेंस देने के लिए एग्रीगेटर्स और डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइडर और ई-कॉमर्स संस्थाओं का पंजीकरण एवं डेडिकेटेड पोर्टल cleanmobility.haryana-transport.in पर किया जाएगा। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3069 ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ BCA ਅਤੇ BCB ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨੌਨ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ GST ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ 120 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੇਕ ਇਨ ਹਰਿਆਣਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ 2026 ਸਮੇਤ 10 ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੀਤੀ 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਮੇਤ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 10 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਵਾਏ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ H ਰਾਜੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਸੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਸਮਝ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਸਿਰਫ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਅਹਿਮ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਟਵਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ अनेक कीमती कलाकृतियां इत्थे संभालियां हुई ने। हम चंडीगढ़ को हर प्रकार से जनता के बीच में ले जाने का प्रयास करें कि चंडीगढ़ की ये यात्रा कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, अब हम कहाँ पर हैं। तो मैं सोचता हूँ कि ये जो संग्रहालय है ये वास्तव में उस अतीत को वर्तमान से जोड़ता है और हमें अपने अतीत के बारे में और हमारे यहाँ की विशेषता के बारे में हमको जानकारी देता है। उन्होंने कहा कि भारत ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਾਇਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਜਤਨ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਲਿਤ ਕਲਾ ਅਕਾਦਮੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੈਣੀ ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਸਵੇਰ ਲਈ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਸੰਬੰਧੀ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ
ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਬਚਤ ਲਈ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ SOP ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਪੀਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो मिडिल ईस्ट की समस्या आज पूरे वर्ल्ड के सामने खड़ी हुई है, और उन्होंने जिक्र भी किया है कि जो कोरोना के समय में जो पूरे विश्व के अंदर हालात पैदा हुए थे, हमने पहले ही सचेत रहने की आवश्यकता है। हम बाहर अगर जाएं तो हम ट्रेन से जाएं, बसेस का उपयोग करें और ज़्यादा EV का उपयोग करें, गाड़ी का कम उपयोग करें, पेट्रोल डीजल की हम बचत करें। PGI ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ IBD ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। PGI ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਊਸ਼ਾ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕੱਲ ਵਿਸ਼ਵ IBD ਦਿਵਸ ਸੰਬੰਧੀ PGI ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਬਾਊਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਂਤੜੀਆਂ ਦੀ ਸੋਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ IBD ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਜਿਹੇ ਖਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਢੰਗ ਅਤੇ ਨਿਤ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ गई। तो वो हमारा एक ही चीज़ पब्लिक को बताना है, किसी को दस्त हो रही है, खूनी दस्त हो रही है या लेट्रिन के रास्ते में खून आ रहा है तो ज़रूर आके अस्पताल में जांच इलाज करवाएं। हमारे लिए जांच बहुत आसान है, हम दूरबीन लेके वो जगह देख लेते हैं, उसकी जांच कर लेते हैं, फिर उसकी इलाज शुरू कर देते हैं। ये बीमारी लगातार भारत में बढ़ रही है क्योंकि हमारे खाने पीने में और जीवन शैली में पाश्चात्यकरण हो गया है। इसके कारण हमारे शरीर में जो ऑटो इम्यून प्रोसेसेस हैं वो बढ़ जाते हैं और उन्हीं के कारण आंत में भी ये बीमारी अब लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਨ ਸੋਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। SIR ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 16 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਕੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਟੀਮ 'ਚ ਸਕੱਤਰ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੂਬੇ ਅਤੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। SIR ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੋਈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇਠ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ 42 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਲਕੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 47 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 44 ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 46.4 ਡਿਗਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 42 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੱਲ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 46.2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਰਾ 40 ਅਤੇ 42 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 24 ਮਈ ਤੱਕ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਪੈਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਪੀਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਹੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਟਰ 43 ਚ ਪੈਂਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ 3 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਗੋਪੀ ਨਿੱਜਰ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫਰਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ,
ਡੀਐਸਪੀ ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੌਰਾਨ 5 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਦੇ ਹੋਏ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 3 ਰਾਉਂਡ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ 2 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਤਕਰੀਬਨ 10:15 ਵਜੇ ਹੋਇਆ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਦਿਆਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਜੋਬਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ 3 ਪਿਸਤੌਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਚਾਰ YouTube ਚੈਨਲ DD ਨਿਊਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, Facebook DD ਨਿਊਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ X DD ਨਿਊਜ਼ CHD ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।